மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். Thanks. Good evening, good morning, students. 8th standard science lab. Today's topic is water. In second term chemistry part, water lesson is in your second lesson in your term. Okay, yeah. So water is a essential thing for our day-to-day life. Okay, yeah. Without water, we can't survive in this world. So water, air, shelter, these are all the essential material. You know very well. Okay, yeah. So in this way, so nowadays the water is polluted. You know the reason of that pollution, because lot of factories are here. So many factories, and then so many vehicles also we are using. So in that way, the carbon monoxide and the nitrogen dioxide, different kinds of dangerous gases has come out from that unwanted behaviors. Okay, yeah. So that is the factory smoke also affect the atmosphere, and then vehicle smoke also affect the atmosphere. So in that way, the air is polluted, automatically the water also polluted, because the nitrogen dioxide is easily, sulfur dioxide or easily merged with rainwater. So automatically the rainwater will be polluted, and then different kinds of fertilizers also we are using. Okay, yeah. So fertilizer usages also affect the pollution of water. Okay. So, and then the water quantity is the 3/4 of our planet Earth is filled with water. Okay. So 3 பங்கு நீர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த இடத்துல நமக்கு உலகத்துல இருக்குங்கிறது தெரியும். So water is exists in 3 states also: solid state, liquid state, and then gaseous states. Okay, yeah. Water is exists in 3 states. One is solid, another one is liquid, and then gas. It is the special character of water also. So water is a chemically stable compound also. Okay, so the chemical name of water is dihydrogen monoxide. Dihydrogen monoxide. So H2O is the formula of water. Dihydrogen means 2 hydrogen. Monoxide means 1 oxygen. 2 hydrogen and 1 oxygen is merged, the water molecule is formed. Okay, 2 hydrogen and then 1 oxygen. This is the formula. Okay, H2O. Okay, so the process of breaking of the water molecules or the passage of the electric current is known as electrolysis. The concept of the electrolysis, breaking down of the water molecules when you pass the electric current. When you pass the electric current means the water molecule is breaked into hydrogen and oxygen. This concept is called as electrolysis. The electrolysis process is very important process. And this is the basic concept. It will be used to our higher classes and then higher studies also. Okay, so the electrolysis of water means we can easily understand this electrolysis process with the help of simple experiment. Okay, ஒரு சின்ன பரிசோதனை மூலமாக இந்த மின்னாற்பகுத்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம். ஓகே, electrolysis of water.
electrolysis process. So in this experiment, we need a beaker and then two carbon electrodes. These are all the materials. One beaker and two carbon electrodes. One is positive, another one is a negative. Two electrodes. Okay, a positive carbon electrode act as a anode, and then negative carbon electrode act as a cathode. Anode is positive, and then cathode is negative. So this is the two carbon electrodes, and then one beaker is enough for this experiment. So with the help of these materials, we are going to do the electrolysis process. Okay. So electrolysis process சொல்லும் பொழுது மின்னார் பகுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மின்னார் பகுத்தலுக்கு நமக்கு பீக்கர், ரெண்டு எலக்ட்ரோட் நமக்கு ரொம்ப தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல பாசிட்டிவ் நேர்மின் அமைப்புன்னு சொல்லும் பொழுது அது ஆனோட் நமக்கு வந்து கார்பன் எலக்ட்ரோட் பாசிட்டிவா இருக்கிறது ஆனோடாகவும், நெகட்டிவ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் கேத்தோடாகவும் நமக்கு இதுல ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அண்ட் தென் டூ டெஸ்ட் டியூப்ஸ், ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப்ஸ் வேணும். இன் தீஸ் டூ டெஸ்ட் டியூப்ஸ் the gases are collected in this places. Okay, so the electrolysis process அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம electrolysis process உண்டானது beaker and then electrode, and then when we want to collect the two electrodes with the help of battery. So battery மூலமா என்ன பண்ணுவோம், இந்த anode and cathode நம்ம join பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So now I'm going to share the picture. So this is the picture for the electrolysis process. One beaker filled with water, 1/3 of water. Okay, I filled in this area. There are two electrodes. One is in positive, another one is in negative electrode. So when we connect the two electrodes with a battery, automatically the electrolysis process was done in that area. So the water is dissolved into hydrogen and oxygen, break down into hydrogen and then oxygen. So the two kinds of gases are collected in this tubes. Hereafter, we want to do one small experiment, how to identify the hydrogen, and oxygen. Okay, so இப்போ இந்த என்ன செய்யறோம், இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ல நம்ம பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது இதுல நமக்கு வாட்டர் அப்படிங்கிறது மின்னாற்பகுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்து என்ன ஆகும், ஹைட்ரஜன் அயான் ஆகும், ஆக்சிஜன் ஆகும் நமக்கு பிரியும். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் எது, ஆக்சிஜன் எது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு ஹியர் ஆஃப்டர் வி வாண்ட் டு டூ ஒன் ஸ்மால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இந்த கேஸ் கலெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சின்ன ஃப்ளேம்ஸ் எடுத்துக்கணும். அதுல எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த இடத்துல காமிக்கும் போது ஒரு ஹைட்ரஜன் ப்ராசஸ் டெஸ்ட் டியூப் இருக்கும் போது just we hear the pop sound. When hear the pop sound means that is oxygen, and then the same flame is and then நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேம் எக்ஸஸா அது வந்து என்ன ஆச்சு, பேர்ன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் ஆக்சிஜன். பிகாஸ் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஆகுது, எரிதலுக்கு துணை புரியக்கூடிய ஒரு கேஸ் இல்லையா. So the cathode side burns with the popping sound, so it is identified that is the hydrogen gas. Okay, yeah. So the gas collected in the test tube and the burning splint, we can notice the cathode in that part is an hydrogen, the anode part is an oxygen. Okay, the burning splint placed near the anode burns more brightly. So என்ன ஆகும், இது நல்லா இன்னும் ரொம்ப தீஜுவாலையோட எரியும். அப்படி எரிந்தா என்னது, ஆக்சிஜன், ஆனோட் பார்ட்ல இருக்கிறது ஆக்சிஜன் அப்படிங்கறத நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்.
So this experiment show that water is made up of hydrogen and oxygen. Okay, yeah. So water molecule means hydrogen and oxygen joined together to form water. This is the conclusion of this process, that is electrolysis of water. So this formula of this process is 2H2O. Two molecules of water is break down into two hydrogen. This arrow mark shows hydrogen, and then the upside arrow mark indicate gas. Actually, the downside arrow mark deposit that materials. ஓகேங்களா? So இப்போ இந்த அப்வர்ட் யாரோ அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்றோம், இதை கேஸ் சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இட் டைரக்ட்லி இண்டிகேட்டட் நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன். டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் பிரேக்ட் இன்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் கேஸ் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன் கேஸ். ஓகே, ஸோ now I am going to one small simulation part for this electrolysis process. One second. So this is the simulation for electrolysis process. With this experiment, we are going to learn how the electrolysis is going on. Okay, the help of the material are beaker and then two anode and cathode. Okay, so electrodes, battery, and then board, and then sodium chloride powder, spatula, and then switch. With the help of this material, I am going to do the simulation of electrolysis. Okay, first want to open the box and take some sodium chloride salt and add into the water, and just I stir the water. The sodium chloride is dissolved in this water. So this is sodium chloride solution is prepared. Hereafter, I am going to insert the electrodes in this beaker. So now I am going to prepare the circuit. Okay. So this is the complete circuit. Okay, yeah. Anode and cathode is ready. Now I'm going to fix the switch. So the process is going. So the water molecule is split into the oxygen and hydrogen. Here we can see lot of bubbles, more bubbles in this part compared to this part. Here some amount of bubbles are lesser compared to this part. Okay, so because hydrogen means 2 mole, oxygen means 1 mole, so dihydrogen monoxide is said, that is the formula of water. So dihydrogen means more bubbles in this side, and then oxygen means lesser bubbles. So this conclusion, passage of an electric current through the water causes of the chemical reaction. வேதி வினையில இந்த மின்னார் பகுத்தல் அப்படிங்கிற the electrolysis process அப்படிங்கிறது நடக்குது. So in this result, the bubbles are formed on the electrode. This is due to the chemical effect of electric current, that is called as electrolysis. So the chemical effect of electric current process is
also known as electrolysis. It is one of the important questions in our chapter. So the மின்னார் பகுத்தல் அப்படிங்கிறது இந்த பீக்கர்ல என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம ஆனோட் கேத்தோட் அப்படின்னு ரெண்டு எலக்ட்ரோட நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், டிப் பண்ணிட்டு அதுல பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த மின்னார் பகுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்து வாட்டர் என்னவா பிரியுது, நமக்கு ஹைட்ரஜன் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன் அப்படி நமக்கு பிரியுது. ஸோ தோ ஐ திங்க் யூ ஆர் completely registered as well as and then understand in this concept. Is it, students? So this process is over. Electrolysis means the equation of the electrolysis is H2O is break into hydrogen gas and oxygen gas இல்லையா? ஸோ இப்போ அந்த சிமுலேஷன்ல நம்ம பார்த்தது என்னது, அந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்னவா பிரிஞ்சிருக்கு, ஹைட்ரஜன் கேஸாவும் ஆக்சிஜன் கேஸாவும் நமக்கு பிரிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் preparation of water. Next topic is preparation of water means how the water is prepared normal generally. So the preparation means very easy and then easy methodology for the preparation of water means each and every metal is reacted with the acids, strong acid. Okay, yeah. So when sulfuric acid or HCl acid is react with some metals, salt and hydrogen gas is formed in that reaction. After that, hydrogen gases react with oxygen, automatically the water is formed. For example, Zn plus H2SO4. Okay, yeah. Zinc is the metal. H2SO4 is the strong acid that is called as sulfuric acid. In this two materials are called as reactants. Left side materials are called as reactants and then right side materials are called as products. So இடதுபுறம் இருக்க பொருள்லாம் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வினை படுபொருள் சொல்லுவோம், வலதுபுறம் இருக்கிறத வினை விளைபொருள் சொல்லுவோம். Here the reaction is going on. Zn is joined into SO4. Zn SO4 is formed automatically. Hydrogen gas also evolved in this reaction. So in the reaction la zinc நமக்கு sulfuric acid ரெண்டும் react பண்ணி என்ன ஆகுது, metals react with sulfuric acid, the hydrogen gas is released in this reaction. Okay, yeah. Once again we want to react the hydrogen with oxygen, automatically water is formed. So in this way we prepare the water. So balance equation means 2 hydrogen and oxygen formed 2 moles of water molecules. Okay, so this is the simple process of preparation of water. And then the second process, and then burning of hydrocarbons airல அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு water formation and then respiration of plants and animals also release the water. Respirationல water release ஆகுது அப்படிங்கிறது also ஒரு simple concept for this. So glucose and oxygen react ஆகி நமக்கு carbon dioxide and water and then energy is evolved in this reaction. So glucose formula is C6H12O6. This is the formula of glucose. This is one of the reactant and then oxygen is also one of the reactant. The products are carbon dioxide and then water, energy. These are all the products of this reaction. So reaction means we need what are the materials? One is for that reaction, another one is products. Okay, yeah. So glucose and oxygen reacted, the products will come 6 moles of carbon dioxide and then 6 moles of
water, and then energy will be released in this reaction. So preparation of water is one. Normally metals are reacted with the sulfuric strong acids. Automatically the hydrogen gas was released in that place. When we want to react with the hydrogen with oxygen, the water will be formed. Another one more process, the respiration of plants and animals. நமக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்ஸ்ல நடக்குதுன்னு தெரியுது இல்லையா? அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த இலைகள்ல இருக்கக்கூட துளைகள் மூலமாக என்ன ஆகும், நமக்கு நீர் துளிகள் வெளியில வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ வின்டர் சீசன் அப்படின்னு சொன்னா மேலெல்லாம் என்ன இருக்கும், சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் ரிலீஸ் த வாட்டர். நமக்கு அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகும், எனர்ஜி, கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெபரட்டரி ப்ரிப்பரேஷன். லெபரட்டரி ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது லேப்ல நம்ம எப்படி இந்த வாட்டரை நம்மளால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கலாம். Laboratory preparation of water. So distilled water, it is called as distilled water. Okay, so distilled water preparation அப்படினு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். Okay, this is pure water, so it is called as distilled water. So pure இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம், இத distilled water. Pure water is one is rain water and the next one is distilled water. So the laboratory preparation of water, we need some materials. Okay, yeah, anhydrous calcium chloride, and then one beaker, and then round bottom flask, like that materials. Okay, yeah, with the help of the picture I am going to explain the preparation of distilled water preparation. Okay, yeah, so first thing, hydrogen gases pass the anhydrous calcium chloride. So here we pass the hydrogen gas into the anhydrous calcium chloride. In this way the hydrogen gas is evolved from this place. So from anhydrous நம்ம calcium chloride ல hydrogen pass பண்ணும்போது என்ன ஆகும், dry hydrogen gas is released from here. This is cold water. Okay, so இந்த round bottom flaskல இருக்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டா ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஒரு தண்ணி. Here hydrogen gas is released from this area. Hydrogen is immediately react the atmosphere oxygen. Automatically the flame is come here. ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில வரும்போது வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி ஃப்ளேம் பர்னிங் எரிதல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நமக்கு வருது. ஸோ பியோர் ஹைட்ரஜன் இஸ் பாஸ் த்ரூ த அன்ஹைட்ரஜன் anhydrous calcium chloride. Okay, so அது என்ன ஆகும், வாட்டர் வேப்பர் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ஃபுல்லுமே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வெளியில வர்றது என்ன ஆகும், ஹைட்ரஜன் கேஸ். ஹைட்ரஜன் கேஸ் நமக்கு வெளியில வரும்போது இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் என்ன ஆகும், வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு பேர்ன் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், நமக்கு கூலான ஒரு பிளேஸ் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த கூல் round bottom flask. When the flame is come here, automatically the water is come out from this place. Okay, the hydrogen gas, droplets of water come out, contact with the cold flask, distilled water without any dissolved matter. So இதுல இருந்து வரக்கூடியது என்ன ஆகும், சின்ன சின்ன நீர் துளிகள் அப்படிங்கிறது அந்த ரவுண்ட் பாட்டம் பிளாஸ்க்ல இருந்து நமக்கு வரும். ஸோ இந்த டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படிங்கிறது எதனால எப்படி நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம லெபரட்டரியில அப்படின்னு சொன்னா ஹைட்ரஜன் வாயு நமக்கு அன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் குளோரைட்ல பாஸ் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் வாயுல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அப்சர்வ் ஆயிட்டு வெளியில வர்றது ட்ரை ஹைட்ரஜன் கேஸா நமக்கு சஃபிஷியண்டா வரும். அது வெளியில இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து பேர்ன் ஆகும். அப்ப அந்த சில் கூலா இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்க் மேல படும் பொழுது அதுல என்ன ஆகும், வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல நமக்கு டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் தென் ஹாட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த ஈஸி மெத்தட் டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் லெபரட்டரி
methodology for the preparation of distilled water அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். So next one is, what are the properties of water? So next one is நம்ம preparation அப்படிங்கிற process பார்த்தாச்சு, and then properties. What are the physical properties and then chemical properties? There are different kinds of physical properties as well as the chemical properties. Okay, so it is the clear, ரொம்ப ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன சொல்லுவோம், வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. so it is one of the very important property, that is the nature. அதனுடைய தன்மை எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். so it is pure and clear transparent liquid, and then boiling point. Usually the boiling point of water is, yes, it is very well easy method, easiest concept to register, because 100 degrees centigrade boiling point of water is 100 degrees centigrade. When we heat the water in our place, or whatever, what are the materials we use to prepare the hot water, either gas or normal stove or laboratory lamp, whatever it may be. When the flame is reached into 100 degrees centigrade, the water is changed into gaseous state. ஓகேயா, எந்த நேரத்துல நமக்கு 100 டிகிரிய ரீச் ஆகுதோ, இப்போ ஒரு ஃப்ளேம்ல நம்ம என்ன பண்றோம், burn பண்றோம். when we want to heat the water, when the water is reached into 100 degrees centigrade, the water is changed into gaseous state. so liquid state is changed into gaseous state, that is the boiling point. okay, so boiling point சொன்னா 100 degrees centigrade சொல்லுவோம். atmospheric pressureல 1 atm, that is atmospheric pressure அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். so in this temperature water boils changed into steam, நமக்கு வந்து நீராவியா மாறக்கூடியது. so boiling point of water is increases, automatically the pressure also increases. so in this concept also very important. okay, so the boiling point is increase, the pressure also increased. so best example is a pressure cooker. okay, yeah, the pressure is high. How the raw rice is boiled in boiled rice, how the rice is formed in then pressure cooker means the pressure cooker is heated, the high pressure is built inside. okay, ரொம்ப அதிகமான அழுத்தம்ங்கிறது குக்கருக்குள்ளார ஃபார்ம் ஆகும். the high pressure is increases the boiling point of water because of boiling point. so நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், வாட்டரை ஹீட் பண்றோம். so the boiling point also increases in that area, the pressure is also increased. so pressure increase ஆகும்போது தான் என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த பாயிலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நமக்கு வந்து நடக்குது இல்லையா. ரைஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மேஷன் அந்த இடத்துல நமக்கு ரா ரைஸ் பாயில்டு ரைஸா சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது. when we want to heat the water, the boiling point is increased in that place. boiling point is increases, automatically the pressure also increases. so in that manner the pressure cooker is function. okay, so and then next one is freezing point. freezing point, this is the another property for the water. so water அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதனுடைய nature, and then boiling point, another one is freezing point. freezing na உறைநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். though 100, 0 to 100, that is the number process. so number எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 0 to 100 அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அப்படிதான் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுவோம்ல. so இது வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட், இது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். so 0 degree centigrade is freezing point, 100 degree centigrade is boiling point of water.
water. So this is the easiest concept. Number அப்படின்னு சொன்னா 0 to 100 அப்படிங்கிறது தான் யூஸ்வலா நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அப்ப பேசிக்கா இருக்கிறத ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ water is freezes at 0 degree centigrade and forms ice. When the water is changed into ice, நீர் எப்பொழுது நமக்கு லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது, தட் இஸ் ஐஸ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னா 0 டிகிரி சென்டிகிரேட். 0 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர்ல வாட்டர் இஸ் சேஞ்ச் into ice. Liquid state is changed into solid state. Okay, yeah. So the water remains the liquid and higher temperature. When we want to increase, அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நமக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னா அது திருப்பியும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். பட் ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னா 0 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னா 0 சொல்லலாம். decreases with increase in the pressure also. Okay, so நம்ம ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஸ்டேட்ல ஃபார்ம் ஆகும், எந்த இடத்துலன்னு சொன்னா 0 டிகிரி சென்டிகிரேட். அண்ட் தென் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படி நம்ம வந்து இப்போ உறைநிலை அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே போல டென்சிட்டி. இதனுடைய டென்சிட்டி எப்ப ஃபார்ம் ஆகும், சாலிட் மெட்டீரியல் இருக்கும் போதுதான் அந்த டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஐஸ் கியூப்ஸ் ஆர் புட் இன் அ கிளாஸ் வாட்டர். யூஸ்வலா we won't ask the juice shop with ice or without ice. Okay, yeah, the people is added some ice cubes into your juice tumbler. The ice cubes are floating or sinking. Floating or sinking? Yes, it is always in floating stage only. So okay, yeah, when the ice cube is maximum portion is melted means automatically it goes into the bottom of the glass. ஒரு ஜூஸ் டம்ளர்ல நம்ம ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஐஸ் அதில் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஐஸ் ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும், ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். மேக்சிமம் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும், பாட்டம் ஆஃப் த பார்ட்டுக்கு வரும். பிகாஸ் த டென்சிட்டி இஸ் வேரி. ஸோ தண்ணியில இருக்கும்போது தண்ணிக்கு ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு, அண்ட் தென் ஐஸா சேஞ்ச் ஆகும்போது ஐஸுக்கு ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் என்ன ஆகுது, நமக்கு ஐஸ் அப்படிங்கிறது மேல ஃப்ளோட் ஆகுது. ஸோ இதனுடைய டென்சிட்டி என்ன ஆகுது, நமக்கு ஐஸ் இஸ் லோயர் தேன் த வாட்டர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ், ஸோ வென் we throw some material like plastic ball or plastic plate or plastic material, the plastic material is always float on the water. தண்ணிக்கு மேலதான் மிதக்கும் இல்லையா? ஒரு மரமோ பிளாஸ்டிக்கோ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த தண்ணி மேல போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும், அது எல்லாமே தண்ணியில மிதக்கும். அது ஹெவியான மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலா உள்ள சிங்க் ஆயிடும். So the density is vary. So in that means the density of the ice is lower than the water. Okay, so the water temperature is below 0 degree centigrade. The water in the lake will start freezing. இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் freezing. So density நம்ம லேக்லாம் என்ன ஆகும், ஒரு சர்டன் டிகிரி சென்டிகிரேட் மேல போயிடுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ஃபுல்லுமே நம்ம வாட்டர் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு த ஐஸ். சோ அந்த லேக்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாம் என்னவா மாறிடும், ஐஸா நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகே, சோ த ஃப்ரோசன் ஐஸ் வில் ஃப்ளோட் அட் த டாப் ஆஃப் த கவர் ஆஃப் த லேக். சோ அந்த ஐஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் த லேக் பார்ட் மீன்ஸ் the ice is also the water part. So ice என்ன ஆகும், float ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த லேக் பார்ட்ல. ஓகே, since ice is the bad conductor of heat, அது ஈஸியாக வெப்பத்தை கடத்தாது. ice is a bad conductor of heat. கண்டக்டர் ஆஃப் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற மாதிரி கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். ஸோ இது வெப்பத்தை எளிதில் கடத்தாது. அதனால என்ன ஆகும், உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆல்சோ ஹாப்பிலி இன் தட் ஏரியா. அது வந்து எந்த இடத்துல எப்படியும் நமக்கு என்ன ஆகாது, நமக்கு அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் இன் தட் டைம் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டென்சிட்டி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனாமலஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். Anomalous expansion means expansion அப்படின்னு சொன்னா என்னது,
விரிவடைதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, விரிவடைவது. அப்ப அந்த விரிவடைகிறது அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு கேட்டா ரொம்ப அதிகமான அளவு அப்படின்னு சொல்றதுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அனாமலஸ். அனாமலஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். So this is the another property of water. Okay, so anomalous expansion னா எந்த அளவுக்கு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஐஸ் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் தென் வால்யூம் ஆஃப் த ice is more than water. Okay, yeah, so mass and value is differ. So an unusual physical property னுடைய வாட்டர் னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம், இதுதான் நமக்கு சமமா இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டி அப்படிங்கிறதையும் பனிக்கட்டியினுடைய கன அளவு நீரினுடைய கன அளவை விட அதிகமா இருக்கும். திஸ் இஸ் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆஃப் த வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் என்னது, ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆஃப் த நமக்கு வாட்டர்னு சொல்லும் பொழுது ஐஸ் கியூபுக்கும் வாட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சேஞ்சஸ், மாஸுக்கும் நமக்கு வால்யூக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லாம் 0°C அப்படிங்கிறது ஈஸியா அட்டைன் ஆகும். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் தட் இஸ் ஹில்லி ஏரியா. அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய பைப்ஸ்ல எல்லாம் வாட்டர் பைப்ஸ், yeah, the water is coming from the water tank through the pipe. Okay, so this is water tank. It is presented over our building. So நம்ம பில்டிங்க்கு மேல என்ன இருக்கு, நம்ம வாட்டர் டேங்க் அப்படிங்கிறது இருக்கு. From this water tank, different kinds of pipes we are using to connect our household purpose. Okay, நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளேசஸுக்கும் என்ன ஆகும், through this water pipe the water is coming from that water tank. So in that place the 0°C temperature is attained and that area automatically the water is also freezed. என்ன ஆகும், நமக்கு பனிக்கட்டியா மாறும். So in that time the water pipe water also freezed due to this action. இந்த ப்ராசஸ்னால என்ன ஆகும், எக்ஸ்பான்ஷன், வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பேண்ட், நீரினுடைய கன அளவு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிவிசி. ஓகே, பிவிசி பைப்பா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி கிராக்ட் ஆர் ப்ரோக். ஓகேயா, பிரேக் ஆகக்கூடிய ஒரு நேச்சர் வரும். ஸோ 0°C இருக்கக்கூடிய ஒரு இடங்கள்ல வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து பைப்ல தண்ணி வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த வாட்டர் என்ன ஆகும், ஃப்ரீஸ் ஆகி பனிக்கட்டியா மாறி நமக்கு என்ன ஆயிடும், உறைஞ்சிடும். அப்ப அந்த பிவிசி பைப் நார்மலா அயன் பைப்பா இல்லாம பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலால இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு பைப்பா அந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும், அந்த பைப்ங்கிறது ஃபுல்லுமே பிரேக் ஆகும். சோ இதுனா என்ன ஆகுது, தண்ணி உறைவதனால அதுல இருக்கக்கூடிய வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதுதான் கன அளவு அதிகரிக்கிறது. அதுதான் அனாமலஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஓகேயா, did you understand this topic? Anomalous expansion means nothing but the volume of the ice is more than that the water. தண்ணியினுடைய கன அளவை விட பனிக்கட்டியினுடைய கன அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது இந்த டேங்க்ல இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி என்ன ஆகும், ஃப்ரீஸ் ஆகும். குறைந்த வெப்பநிலையில நமக்கு இந்த இடத்துல வாட்டர்ல நம்ம பைப்ல வரக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆகும், அது ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டா அதனுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த பைப்பாகப்பட்டது பிரேக் ஆகக்கூடிய ஒரு நமக்கு நிகழ்வு. அந்த மாதிரியான ஒரு என்னது அக்கேஷன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம். அப்படிங்கிறத வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அனாமலஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். அண்ட் தென் another one more topic is latent heat of fusion of ice and then latent heat of vaporization. These are all the two important concept. நம்ம தமிழ்ல சொல்லும்போது உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பமும் ஆவியாதல் உள்ளுறை வெப்பம் சொல்லுவோம். This is also two important topics. Just I go through the topics. What are the concepts we learned in this session? Just the introduction of water. What are the important essential things?
So water is the very important, one of the important material to survive in this world. இல்லையா? 5 factors சொல்லுவோம்ல, air, water, shelter, cloth, food. This one of the important factor is water. It is using for different kinds of process: bathing, cleaning, washing, cooking, manufacturing process. In all places, living organism need water. Without water we can't survive in this world. That is the simple concept. தண்ணி இல்லாம நம்மளால இங்க உயிர் வாழவே முடியாது. So அது என்ன ஆகுது, nowadays we pollute the water. We want to prevent the pollution. So கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், the pollutionல இருந்து அதை prevent, பாதுகாக்க வேண்டியது one of the human being duty, also mandatory duty ன்னு எடுத்துக்கலாம். So and then one important next process is electrolysis. Electrolysis means water molecules என்ன ஆகுது, அது பிரிஞ்சு நமக்கு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் நமக்கு என்ன ஆகுது, ஒன்னா merge ஆகி தான் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிறது. அப்படிங்கிற கான்செப்டை நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ். ஸோ அதை நம்ம வந்து the help of the simulation we studied this electrolysis process. Okay, and then next is preparation of water, and then laboratory preparation of water, and then properties of water. Different kinds of properties is boiling point, freezing point, nature, and then volume, anomalous, expansion of water. These are all the important properties of water. Okay, yeah. So students, please go through the details in this lesson. Is there any doubts? Please ask me immediately, or otherwise you recall the portion and study once again that part. Is there any doubts? You please clarify in that next class. Okay, thank you students. Valga Bharadam, Velga Tamilagam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Start பண்ணிக்கலாம் சார். Yes, sir. Okay. Good morning, student. வணக்கம் மாணவர்களே. ஸோ நீங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி யூ மே நோ தட் தீஸ் ஆர் த கெப்பாசிட்டர்ஸ். அப்படிதானே? ஸோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் உங்களுடைய 12th உண்டு. அதை நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. பட்டு இந்த படிக்கிறது ஒரு தியரிட்டிக்கலாக படிச்சிருப்போம். நம்ம இன்னைக்கு சிமுலேஷனில் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்படி ஒரு லேபில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போமோ அதே மாதிரி சிமுலேஷனில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கெப்பாசிட்டரோடைய டயக்ராம் இந்த லைக் அது எப்படி ரியல் லைஃப்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்குறீங்க. ஓகே, பட் வாட் இஸ் மீன் பை கெப்பாசிட்டர்ஸ்? கெப்பாசிட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுதா? அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? வாட் இஸ் கெப்பாசிட்டர்? தட் இஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் எ டிவைஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. தீஸ் ஆர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டெஃபினிஷன். சரிங்களா? கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு சார்ஜை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டிவைஸ். ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரோடைய மீனிங் புரிஞ்சுது. கெப்பாசிட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்க. பட் கெப்பாசிட்டர் ரியல் லைஃப்ல எப்படி இருக்கும்? நம்மளுடைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு 2 கோடு போட்டு காமிச்சிருப்போம். எப்படின்னா இப்படி போட்டுருப்போம். அவ்வளவுதான். கரெக்டா? 1 செகண்ட், இந்த போர்டு. பட் ரியல் லைஃப்ல கெப்பாசிட்டர் எப்படி இருக்கு, பட் சர்க்கியூட் டயக்ராம்ல எப்படி இருக்கும், உள்ள கெப்பாசிட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? 1 செகண்ட். ஸோ இதுல ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுது. கெப்பாசிட்டருடைய டயக்ராம் இப்படிதான் இருக்கும். என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கெப்பாசிட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 parallel மெட்டல் பிளேட்ஸ். தெரியுதா? 2 மெட்டல் பிளேட்ஸ் தெரியுது. ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? இதுதான் கெப்பாசிட்டர். ரொம்ப சிம்பிளா, அவ்வளவுதான். இதுல நம்ம பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணலாம், கனெக்ட் பண்ணலாம், அது ரெண்டாவது விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்றது கெப்பாசிட்டர் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 parallel மெட்டல் பிளேட்ஸ் செப்பரேட் பை ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்ல. சரிங்களா? ஓகே, இப்போ இது புரிஞ்சுது கெப்பாசிட்டர்னா எப்படி இருக்குன்றது. இப்போ இந்த பேட்டரியை கனெக்ட் பண்றோம். நம்ம புக்கில் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, என்னெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் இது சிமுலேஷன்ல வெரிஃபை பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
நான் ஒரு பேட்டரி கொடுக்குறேன். இந்த பேட்டரிக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் மீன் பை வோல்டேஜ். ரைட்டா? இதை நான் செக் பண்றேன். இப்போ நான் எவ்வளோ செக் பண்ணேன்? இப்போ பேட்டரி ஆன் பண்றேன். 1.5 வோல்ட் வைக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ நான் 1.5 வோல்ட் வைக்கும் போது இந்த பிளேட்ஸ்ல சார்ஜஸ் அக்குமுலேட் ஆகுது. கரெக்டா? ஓகே. இப்போ நான் பாருங்க, வோல்ட் மீட்டர் இட்ஸ் a device which is used to measure the voltage அப்படின்னு தெரியும். எவ்வளோ வச்சிருக்கேன்? 1.5 வோல்ட். கரெக்டா? இன்னும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காண்டு இதுலயே வச்சுட்டேன். ஸோ பேட்டரிக்கு அக்ராஸா நான் வோல்ட் மீட்டர் வைக்கிறேன், மெஷர் பண்றேன். 1.5 வோல்ட் இருக்கு. ஓகே. அண்ட் நம்ம புக்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, the potential difference between the plates is also equal to the battery's terminal voltage. கரெக்டா? இப்போ நம்ம பார்த்தது பேட்டரியோட டெர்மினல் வோல்டேஜ். அதாவது பேட்டரிக்கு பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும். அந்த பிளஸ் மைனஸுக்கு அக்ராஸா நீங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் செக் பண்ணீங்க பை யூசிங் வோல்ட் மீட்டர். யூ காட் 1.5 வோல்ட். ஏன்னா அந்த பேட்டரிக்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கு வந்திருக்கு. சரி, கெப்பாசிட்டி பிளேட்டுக்கும் அக்ராஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும்ல, ஈக்குவலா இருக்கணும். இருக்கு பாருங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம செக் பண்ணிருக்கோம், 1.5 வோல்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்க வெளியில எடுத்தீங்கன்னா 1.5 தெரியாது. அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு பாருங்க. 1.5 வோல்ட் இருக்கா? ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட், இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸை நான் ஆன் பண்றேன். தெரியுது, இதுல வேல்யூலாம் இருக்கு. அந்த வேல்யூலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லித்தரேன். ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரியை ஆஃப் பண்றேன். ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சரியா? வோல்ட் மீட்டர் எடுத்துறேன். இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதோடைய ஃபார்முலா என்ன? நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம். என்ன படிச்சிருப்போம் நம்ம? கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க பேட்டரியோடைய வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகுது, அதிகரிக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படிதானே? Q is directly proportional to V or V is directly proportional to Q. இப்படி நம்ம எப்படின்னா சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தென் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இப்போ Q is directly proportional to V அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க வோல்டேஜ் கூட்ட, அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சார்ஜ் அக்குமுலேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு போட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேர்க்கிறோம். அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் C. இந்த C தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ கெப்பாசிட்டர்லேருந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வரும். கெப்பாசிட்டன்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க, சார்ஜ் அக்குமுலேட்டர் கூடுது. நீங்க பாத்தீங்களா? இப்போ திருப்பி நான் அதை காமிக்கிறேன். மேபி அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தா திருப்பி அதை காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, இதுல சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்போ வரும்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் ஆகும் போது. சரியா? பிளேட் சார்ஜ் அதையும் நான் ஆன் பண்றேன். நான் வந்து எதை வெரிஃபை பண்ண போறேன்னா, வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன். வோல்டேஜ் கொடுக்கும் போது சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஏன்னா இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதானே நம்ம பார்த்தோம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சார்ஜ் அதிகமாயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ நீங்க V is directly Q வந்திருக்கா, அதை செக் பண்ணிருக்கோமா? சரிங்களா? V கூட்ட நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதுதான் இங்க செக் பண்ணிருக்கோம். இந்த நடுவில் உள்ள லைன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். அப்படிதானே? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னா which is used to visualize the electric field. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன? ஒரு பிளஸ் சார்ஜ், ஒரு மைனஸ் சார்ஜ், ரெண்டுத்தையும் நீங்க செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து இருக்கும். அப்படிதானே? பிளஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு மைனஸ்ல முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம். அப்படிதானே? பிளஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவ்ல வந்து ரீச் பண்ணும். ஸோ அதை விசுவலைஸ் பண்றாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை நம்ம டினோட் பண்ணிருக்கோம். அதான் பிளாக்ல தெரியுது. இப்போ 0 கொண்டு வரேன், அதையும் பார்க்கும். இப்போ நான் வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்றேன், சார்ஜ் மஸ்ட் பி டிக்ரீஸ். இதை தான் நம்ம அங்க வெரிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? புக்லையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ Q ஈக்குவல் டு C இன்டு V, தென் C இஸ் ஈக்குவல் டு Q பை V. இந்த C தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொன்னேன். கெப்பாசிட்டன்ங்கிற ஒரு டிவைஸ், பட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் எபிலிட்டி டு ஸ்டோர் எனர்ஜி. நம்மளுக்குன்னு ஒரு திறன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டருக்கு ஒரு எபிலிட்டி உண்டு. அந்த எபிலிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா, கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதோட யூனிட் வந்து SI யூனிட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஃபேரட் அப்படின்னா மைக்கேல் ஃபேரடோடைய நினைவா நம்ம அந்த இதை யூஸ் பண்ணோம், ஃபேரட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? ரைட்.
இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் எ பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் புக்ல. இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் கியூ, இப்போ நம்ம பார்த்தா அதே தான், நீங்க அப்படியே விசுவலைஸ் பண்ணுங்க. மைனஸ் கியூ, 2 பிளேட்டை வச்சிருந்தோம். இதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும், ரெண்டுத்தையும் செப்பரேஷன் பண்ணி வச்சுப்போம். டிங்கிற ஒரு ஸ்மால் செப்பரேஷன் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் தேர் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். கரெக்ட். ஸோ இதுல நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணோம் நம்ம புக்ல. என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், நான் இப்போ தான் சொன்னேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஏன்னா எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ், நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஏன் வரும், ஏன்னா பிளஸ் சார்ஜ் மைனஸ் சார்ஜ் செப்பரேட் பண்ணாலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வரும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ஸோ சிக்மா பை எப்சிலான், அதாவது ஏ அப்படின்னு நம்ம போடுறோம். எப்சிலான் நாட் E is equal to சிக்மா பை எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு போடும். அப்படிதானே? சிக்மா அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. எந்த அளவுக்கு சர்ஃபேஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சார்ஜ் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ரைட்டா? இந்த சிக்மாவுக்கு நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்? சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டிக்கு which is equal to Q by A, சார்ஜ் பை ஏரியா. ஸோ இந்த சிக்மாவை இதுல நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். அப்போ E is equal to Q by A எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. தென் இந்த ஈக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன என்ன பண்ண போறோம்னா வி அதை எழுத போறோம். வியோட ஃபார்முலா என்ன? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டு அந்த செப்பரேஷன், ரெண்டுத்துக்கு உண்டான செப்பரேஷன் இதெல்லாம். இப்போ இந்த இ இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன். ஸோ Q பை ஏ எப்சிலான் நாட், ரைட்டா, இன்டு டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி. இதுக்கப்புறம் நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய ஃபார்முலா போட போறோம். C is equal to Q by V. இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். அதுதானே? இதுல விக்கு பதிலாக இதை ஃபுல்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். Q இது போடணும். ஸோ இதை அழிச்சிட்டு இங்க மேல எழுதுறேன். வியை மட்டும் இங்க எழுதுறேன். C is equal to Q by V. Q by விக்கு பதிலாக நம்ம இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். அப்படி. ஸோ Q Q கேன்சல் ஆயிரும். இந்த A எப்சிலான் நாட் வந்து மேலே போயிடும். ஸோ ஃபைனலி வி கெட் என்ன பண்ணுவோம்? எப்சிலான் நாட் A by D which is the formula of capacitance. கரெக்டா? ஓகேவா? ஸோ இதை நான் அடுத்து சிமுலேஷன்ல வெரிஃபை பண்ண போறேன். இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க. எப்சிலான் நாட் ஏ பை டி. எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பெர்மிடிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஸோ பெர்மிடிட்டி அப்படின்னா ஆல்ரெடி யூ மே நோ தட் இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் டு ஹோல்ட் ஆர் ஸ்டோர் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. சரிங்களா? ஏர், வேக்யூம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம நிறைய படிப்போம். இதே மாதிரி நம்ம பின்னாடி டை எலக்ட்ரிக் கொண்டு வரும், அது அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ பெர்மிடிட்டி என்ன தெரியும்? பெர்மிடிட்டி என்ன? இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் டு ஹோல்ட் ஆர் ஸ்டோர் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. அதான் எப்சிலான் நாட் இங்க போட்டிருக்கோம். வேக்யூமுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகே. ஏங்கிறது ஏரியா, டிங்கிறது செப்பரேஷன். ஓகே. இப்போ வேக்யூம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கோம். ஏஆர் வேக்யூம் பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலான் நாட் வந்து 1 அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அதனால அதை விட்டுறலாம். இப்போ ஏரியா அண்டு டி இதை நான் சேஞ்ச் பண்ண நீங்க அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய அந்த இதை பாருங்க, அந்த மெஷர்மெண்ட்டை பாருங்க. ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ண கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ரீச் ஆயிடுச்சு, அதனால அப்படியே மேக்ஸிமம் இருக்கும். நான் இப்போ டிக்ரீஸ் பண்றேன், கெப்பாசிட்டன்ஸ் மஸ்ட் பி டிக்ரீஸ். டிக்ரீஸ் ஆகும், அதுதான். ஸோ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றோம். ஏரியாவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன், கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தேன். ஓகே. தென் செப்பரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ண போறேன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். சரி, செப்பரேஷன் அதாவது டிக்கும் சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நம்ம ஃபார்முலா இருக்குல்ல, சி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏ அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி. ஸோ நான் டியை இப்போ நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றேன் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? டிக்ரீஸ் பண்றேன். டிக்ரீஸ் பண்ணா கெப்பாசிட்டி கூடணும். கூடியிருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுக்கு இப்போ கூடியிருக்கா? இப்போ என்ன பண்றேன்? செப்பரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் மஸ்ட் பி டிக்ரீஸ். பாருங்க. ஸோ தென் நம்ம இதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம். கிளியர்?
இந்த ஃபார்முலா போட்டு பார்த்துருக்கோம். ஏரியாவை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க, சார்ஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க, செப்பரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க, கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருந்து பார்த்தீங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம டே டு லைஃப்பை இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணாதான் இவ்வளோ கிளாரிட்டியாக நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க அந்த உங்களுடைய ஸ்கிரீன்ல பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் 0.89 into 10⁻−13 ஃபேரட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. சார் இந்த வேல்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா, சும்மா ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இது நீங்களே வெரிஃபை பண்ணலாம். எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இப்போ ஸ்கிரீனை இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம். இதுல நீங்க வேல்யூஸ் போட்டால் தான் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வேல்யூஸ்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த படத்துல நான் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்றேன். என்னென்ன பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏ அப்படிங்கிற ஏரியா, பிளேட் ஏரியா போட்டிருக்காங்களா, 100 மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் செப்பரேஷன் டி, அது பாத்தீங்கன்னா 10 மில்லிமீட்டர் போட்டிருப்பாங்க. இப்ப நீங்க பக்கத்துல பேப்பர் வச்சிருப்பீங்க. கெப்பாசிட்டன்ஸ் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. 0.89 into 10⁻13 ஃபேரட். இது வருதா, எப்படி நம்ம செக் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வி ஹேவ் ஏ ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகேவா? C is equal to epsilon naught A by D. We know that. Epsilon naught அப்படிங்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டி சொன்னேன். ஸோ பெர்மிட்டிவிட்டியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. கரெக்ட்? அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன, டவுட்டே வரக்கூடாது. எப்பவும் பார்த்தாலும் அது 8.854 அப்படின்னு வரும். நான் சம்ல நான் வந்து 85 வரைக்கும் எடுத்துக்கேன். அப்படிதானே? இப்படி எடுத்துக்கேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 10 பவர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இந்த 10 பவர்ல தப்பு விட்டுறாங்க. +11 போடுவாங்க, -11 போடுவாங்க. ஸோ இதை பார்த்துக்கணும். ஏரியா என்ன சொன்னேன், 100 மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டேன். நம்மளுக்கு பேசிக்கா மீட்டர்ல மாற்றணும், எஸ்ஐ யூனிட்ல. ஸோ 100 மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் 10⁻⁻6. அடுத்தானே? ஓகேவா? மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு, நான் மீட்டர் ஸ்கொயரா மாற்ற போறேன். மில்லிமீட்டருக்கு மீட்டருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் 10⁻−3 அப்படிங்கிறது தான். அதுதானே? இதுதானே மில்லிமீட்டர். இது மீட்டர் நம்ம மாற்றுவோம். கரெக்டா? மில்லிமீட்டர் அப்படின்னா 1 மில்லிமீட்டர்னா என்ன அர்த்தம், 1 × 10⁻−3 மீட்டர். ஸோ மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதை ஸ்கொயர் பண்றோம். அப்போ -3 ஸ்கொயர் பண்ணா -9 போடக்கூடாது, மைனஸ் இப்படி தான் போடணும். அதுதானே? அதனால -6. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், நான் ரீகால் பண்றேன். இப்போ ஏரியாவுக்கு இப்படி தான் போடணும். சம்முக்கும் நீங்க இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி சம்மு நீங்க நல்லா பண்ணலாம். இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சா? அடுத்து செப்பரேஷன் போடணும். அதாவது டியை போடணும். டி அங்க என்ன சொன்னேன், 10 அப்படி போடணும். 10 மில்லிமீட்டர் சொல்லுங்க. இப்போ தான் சொன்னேன் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னா 10⁻−3 மீட்டர் போடணும். போட்டலாமா? கரெக்ட். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா 8.85 into 100/10 அப்படின்னு இருக்கா, 0 கேன்சல் பண்ணிருங்க. ஸோ இல்லை நீங்க 100 மல்டி எப்படினாலும் வாட் எவர் எல்ஸ் நீங்க எப்படினாலும் பண்ணலாம். 88.5. ஏன்னா 8.85 10 மல்டி பண்றேன். ஸோ 88.5. 10 பவர்லாம் தனியா வச்சு நீங்க இது பண்ணலாம். -6 வரும். இந்த -3 நான் மேல கொண்டு போனா +3. கரெக்டா? 10⁻−6 and 10⁻+3 அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம மாத்திடலாம். அடுத்து -3 மாத்திடலாம். இதை கேன்சல் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நான் சொல்றேன். தென் நெக்ஸ்ட் சார் பாத்தீங்கன்னா 10⁻−12 10⁻−3. அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 10⁻−15. ரைட்டா? இதை ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடுறோம். இந்த வேல்யூ மட்டும் இருக்கும். தட் இஸ் 88.5 into 10⁻−15. இதை 2-3 இதாக எழுதலாம், டைப்பாக எழுதலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. இப்போ வந்து 5 வந்திருக்கு, நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 5னா ஒரு நம்பர் முன்னாடி கூட்டலாம். ஸோ இதனால நான் எப்படி எடுக்க போறேன்னா இப்படி எடுக்க போறேன். இப்படி எடுக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா 10 பவர் மாறும், 10⁻−13 ஃபேரட்ஸ். இதை தான் நாம அந்த சிமுலேஷன்ல பார்த்தோம். இப்போ இந்த வேல்யூ வந்திருக்கா, இந்த வேல்யூ எப்படி வந்து தெரிஞ்சுதான், ஏரியா ஜஸ்ட் ஏரியா சப்ஸ்டிட் பண்ண, செப்பரேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ண வந்துச்சு. அப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்க சிமுலேஷன்ல அந்த சில இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்தது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே? ஸோ ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க, கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு. செப்பரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க, கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிக்ரீஸ், ஏன்னா இன்வெர்ஸ்ட் போர்ஷன் அதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, சார்ஜ் எப்படி அக்குமுலேட் ஆகுது, ரெண்டு டைரக்ட் போர்ஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ
0.89 இதை கூட நம்ம நீங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 0.089 இப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, சார் எனக்கு இப்படிலாம் சார் வந்திருக்கு, இப்படி ஆன்சர் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த 10 பவர் என்ன பண்ணுவீங்க? சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. எப்படி பண்ணுவீங்க? இப்படி பண்ணுவீங்க. அடுத்துனா இதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான், இதுவும் இதுவும் இந்த மூணுமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா நம்ம பிசிக்ஸ் அப்படி படிச்சுப்போம், மாத்தி மாத்தி அந்த 10 பவரை மாத்தி போடுறது. ஸோ 10 பவர் மைனஸ் 12 ஃபேரட் அப்படின்னா பிகோ ஃபேரட்ஸ். அப்படிதான் இதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி போடுறோம், ஸ்மால் பி போடுறோம்னா ஸ்மால் பி போட்டு எஃப் அப்படி போடுறோம், பிகோ ஃபேரட். ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இப்படி வரும். நம்ம இந்த ஆன்சரை வச்சுட்டு ஐயோ வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தப்பு போட்டு அந்த இதை மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும். பட் இப்படி மாத்திரக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேவா? இதுவும் புரிஞ்சுது சார். எனக்கு இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் புரிஞ்சுது சார். எப்படி நீங்க வந்து ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சீங்க எனக்கு புரியுது சார். ஓகே, இப்போ இதே சிமுலேஷன்ல திருப்பி இப்போ பாருங்க, இன்னொன்னு அடுத்த ப்ரூவ் பண்ண போறேன். நம்ம சிமுலேஷன் வச்சு தான் எப்படி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்க. இப்போ நான் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். நீங்க இப்ப பார்க்க வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப கெப்பாசிட்டர்ஸ் நீங்க பார்த்தாச்சு. அடுத்து பிளேட் சார்ஜை பாருங்க. பிளேட் சார்ஜ் இப்ப 0ல இருக்கு. நான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தட் நீங்க வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா பிளேட் சார்ஜ் அக்குமுலேட்டர் கூடணும். கூடுதான் பார்க்குமா? எஸ், ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு, கூடுது. அடுத்துனா ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த 1.23 இதையும் நீங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம். இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் 0ல வச்சிருந்தேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்றேன். சரியா? சார்ஜ் அக்குமுலேஷன் நடக்கு. ஸோ Q அப்படின்னு இருக்கு, பிளேட் சார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி சார் பார்க்கலாம் அப்படின்னா Q = CV அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். நமக்கு இப்போ Q தேவை. போனதை நம்ம C பார்த்தோம், எப்சிலான் நாட் A/D அப்படின்னு போட்டோம். அதுல ஒரு வேல்யூ கிடைச்சுதான். Q C-க்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சது நம்ம இப்போ பார்த்தோம். நீங்க எதனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். 0.89 × 10⁻−13 நம்ம புக்ல அந்த சிமுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் அதே வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். இன்ட்டு 1.5 நான் 1.5 வோல்ட் தானே கொடுத்தேன். நீங்க பாத்தீங்களா இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்ல, இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து ஃபுல் இதுல வச்சேன் 1.5ல. இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டி பண்றேன். ஸோ வி காட் 1.335 × 10⁻−13 வருதா? 1.335 × 10⁻−13. ஸோ இது வந்து சார்ஜ் அப்படின்னால யூனிட் வந்து கூலும் அப்படின்னு நம்ம போட போறோம். இது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம அதுக்கேற்ற இந்த வோல்டேஜ் நீங்க மாத்தலாம். அதாவது மீன்ஸ் ஹியர் 1.5 நீங்க 1 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற இந்த வேல்யூ வரும். 1.2 வச்சீங்கன்னா அதை மல்டி பண்ணி வரும். இதை மாதிரி நம்ம சார்ஜ் அக்குமுலேட்டரை நீங்க அதையும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த சிமுலேஷன்ல நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்ல சார்ஜ், அதாவது எனர்ஜி ஸ்டோர். நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். பட் எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படின்னா எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டர் சொல்லிட்டு. ஸோ W அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி அதுல இருந்து U அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுப்போம். U = ரெண்டு ஃபார்முலா போட்டுப்போம். ஒன்னு Q²/2C ஆர் 1/2 CV². இதை சிமுலேஷன் வச்சு நம்ம வெரிஃபை பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி வி ஹேவ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வேல்யூ, வோல்டேஜ் வேல்யூ, அண்ட் இந்த ஃபார்முலா எடுத்தாலும் Q ஓட வேல்யூ வி ஹேவ் அண்ட் C ஓட வேல்யூ. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இதுல நம்ம என்ன அர்த்தம்? இதோட மீனிங் என்ன? எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டரோட ஃபார்முலா இது. சரியா? தி ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கெப்பாசிட்டன்ஸ். அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். And as well as directly proportional to V². That means square of the voltage increases, capacitance also increases. Okay? இப்போ திருப்பியும் அந்த சிமுலேஷன் எடுப்போம். இப்போ நான் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்படின்னு ஒண்ணு நான் வந்து இப்போ நான் 0ல வச்சுக்கிட்டேன். 0ல வச்சுக்கிட்டு சொல்றேன். ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்படிங்கிறத இப்போ கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை ப்ரூவ் பண்ண போறோம். இப்போ ஃபார்முலா பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? நான் என்ன பண்றேன்? V-ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். V-ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இப்போ நீங்க கெப்பாசிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க, பிளேட் சார்ஜ் பார்த்தாச்சு, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பார்க்கணும். நான் V-ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸ்கொயர்ல ஸ்டோரேஜ் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ பாருங்க,
பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்டோர் எனர்ஜி மட்டும் நீங்க பாருங்க. கரெக்டா? ஸோ வி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, கியூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, சி எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் நீங்க இதுல இருந்து அந்த ஒரே இதுல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன், அது பிளேட் சார்ஜ் அதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். அதை நம்ம இப்போ எடுத்துட்டா பிளேட் சார்ஜ் இல்லாமல் தெரியும். நம்ம இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விசுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ 1/2 CV ஸ்கொயர் அது மாதிரிலாம், இல்லை Q²/2C. ஸோ இதில் நீங்கள் வேல்யூ பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குது. ஸ்டோர் எனர்ஜி 0.85 × 10⁻13 ஜூல். இதை கூட நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலாம். என்ன என்ன வேல்யூலாம் நம்ம போட்டோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து ப்ரூவ் பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சுக்கோங்க. கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வேல்யூ, வியோடைய வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா இது வருதா அப்படிங்கிறது நீங்க வேற வேற வேல்யூ, இந்த வேல்யூ தான் போடணும் அவசியம் இல்லை. உங்க புக்ல மற்ற நிறைய சம்ஸ் இருக்கு, நீங்களாம் வேல்யூ போட்டு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம ஃபார்முலா போட்டதுக்கு கரெக்டாக அது வருதா அப்படிங்கிறத நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் டைஎலக்ட்ரிக். டைஎலக்ட்ரிக்கை இன்சர்ட் பண்ற டாபிக் வரும் அப்படிதானே. எஃபெக்ட் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் இன் கெப்பாசிட்டர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஏன் நீங்க அந்த கொஸ்டினை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் டைஎலக்ட்ரிக் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம்? இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஏர் ஆர் வேக்யூம் இதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம். பட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூசிங் டைஎலக்ட்ரிக்? இது இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கணும். நம்ம அந்த டாபிக் படிக்கும் போது இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்டிருக்கணும். ஏன் திடீர்னு எஃபெக்ட் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் இதை போட்டு நம்ம 5 மார்க் 4 மார்க் அதெல்லாம் தேவையில்லை. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக்? பிகாஸ் நீங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கா, இதுல நீங்க டைஎலக்ட்ரிக்கை இன்சர்ட் பண்ணும்போது, ஓகேவா, டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதோடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் ஒன்லி நம்ம வந்து யூசிங் தட் டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர். யாரு ஏதாவது இன்டர்வியூ கேட்டாலும் இதை சொல்லுங்க, ஏன்பா டைஎலக்ட்ரிக் யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா நீங்க ஹையர் கிளாஸ் இன்ஜினியரிங் அதெல்லாம் படிக்கும் போது, பிஎஸ்சி எம்எஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது இந்த லேப்ல வரும். இது நாங்க படிக்கும்போது லேப் வந்து மேபி இப்போ மாத்திருக்கலாம், பட் நாங்க படிக்கும்போது லேப்ல வந்துச்சு. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பெட்வீன் த அப்படின்லாம் வைவால கேட்பாங்க, இல்லை ஏதோ இன்டர்வியூல கேட்கறாங்கன்னா இதுதான் சொல்லுங்க. சார், by using the dielectric in the parallel capacitor, we have to increase capacitance of that capacitor. Capacitance increase பண்ணணும்ல. இப்போ சாதாரணமா ஏர் ஆர் வேக்யூம் வச்சுக்கிட்டே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், சார்ஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி என்ன டிவைஸ் பண்ணா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணலாம். டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் நத்திங் பட் இன்சுலேட்டர், நான் கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தெரியும். அதுக்கு நிறைய இருக்கு, பிளாஸ்டிக், மைக்கா, கிளாஸ், இது சம் ஆஃப் தட் டைஎலக்ட்ரிக், டெஃப்லான், ஓகேவா, பேப்பர், இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இதையும் நம்ம செக் பண்ண போறோம். நம்ம புக்ல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த டைஎலக்ட்ரிக்கை 2 வேல இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்னு வந்து when the capacitor is disconnected from the battery, இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கனெக்டட், நம்ம பேட்டரி கனெக்ட் பண்றத அதை பார்ப்போம். இதை வந்து இதோட அர்த்தம் என்னன்னு நான் சொல்றேன். நான் கெப்பாசிட்டரை டைஎலக்ட்ரிக்கை கெப்பாசிட்டருக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ண போறேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் வே என்னன்னா when the capacitor is disconnected from the battery. சிமுலேஷன் பார்ப்போமா? டைஎலக்ட்ரிக் இதை எடுத்துக்குவேன். ஓகேவா, இப்போ சைடில் இருக்குது ஒரு டைஎலக்ட்ரிக், இதில் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டெஃப்லான் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேற பேப்பர், அதோடைய வேல்யூலாம் போட்டுப்பாங்க. 3.5 டெஃப்லானுடைய டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட். டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா, டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி தான். அதே தான், எப்படி ஒரு வேக்யூம் வந்து ஒரு எபிலிட்டி இருக்கோ மெட்டீரியலுக்கு அந்த சார்ஜை ஹோல்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஹோல்ட் பண்ணணும். அதான் டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட். தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. அதுதானே. ஓகே, ஸோ டெஃப்லான் இந்த மாதிரி இருக்கு. இதில் பிளேட் சார்ஜ் நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன், எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் டிக் பண்ணிக்கிறேன், கெப்பாசிட்டன்ஸ், பிளேட் சார்ஜ், ஸ்டோர் சார்ஜ், வோல்ட்மீட்டர் வந்து நம்ம செக் பண்ணா பண்ணிக்கலாம். இதுல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நம்ம புக்ல வந்து ஒரு டேபிளே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து
இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணும் போது என்னெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்னெல்லாம் டிகிரிஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காண்டி அதை செக் பண்ண போறோம். உதாரணத்துக்கு டைஎலக்ட்ரிக் நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, வெளியில தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இது பண்ண போறேன். பேட்டரி ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேலையை பார்த்துக்கோங்க, பிளேட் சார்ஜோட வேலையை பார்த்துக்கோங்க, ஸ்டோர்டு எனர்ஜி வேலையை பார்த்துக்கோங்க. அண்டு பிளேட் ஏரியா செப்பரேஷன் ஆல்ரெடி அது பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சதுதான். இப்போ அந்த டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ண போறேன். என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா, கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிகிரிஸ் ஆகுதா. ஏன்னா நான் மேபி போய் சொல்லலாம், நீங்க டிகிரிஸ் ஆகிட்டா சார் டிகிரிஸ் ஆகும் நீங்க சொல்லலாம்னு அதை கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். நம்ம புக்கில் அதனால போட்டிருப்பாங்க, டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்க டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அதை நம்ம சிமுலேஷன்ல செக் பண்றாங்க. அதுதான் இந்த செஷனுடைய நோக்கமே என்னது, படிச்சதை வந்து வெரிஃபை பண்றோம். ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கெப்பாசிட்டன்ஸ் மட்டும் நான் பார்க்கணும், ரைட்டா? வேற வோல்டேஜ் டிகிரிஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி சார் ப்ரூவ் பண்ணலாம்? ஏன்னா அந்த டேபிள சொல்றேன், டேபிள் 1.2 எஃபெக்ட் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க. அதை பாருங்க. இப்போ நான் இந்த வோல்ட் மீட்டர் எடுத்துக்கிறேன், என்னுடைய பேட்டரியில நான் வந்து செக் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட். அப்படிதானப்பா? செக் பண்றேன், 1.5 வோல்ட் வந்திருக்கு. சரி, இப்போ இதே வோல்ட் மீட்டரை நான் வழக்கம் போல அப்பல செக் பண்ணோம்னா அதே தான். ஹியர் 1.5 வோல்ட். ஓகே சார், இதை நாங்கள் அப்பல பார்த்தோம், வெரி குட். பட் இப்போ நீங்க என்ன கத்துக்கிட போறீங்க, என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, நீங்க டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் மஸ்ட் பி டிகிரிஸ். கரெக்டா? அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருப்போம். நீங்க அந்த 1.5 இந்த வோல்ட் மீட்டர் மட்டும் வேல்யூ பார்த்துறீங்க. இப்போ இதை செக் பண்ணணும். சரியான பொசிஷன் வச்சுருக்கோம். வோல்டேஜ் வந்து மஸ்ட் பி டிகிரிஸ் ஆகணும். ஓகேவா? 1.5 வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன், டைஎலக்ட்ரிக்கை இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து இப்போ பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணல. ஸோ பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் செக் பண்றேன். 1 செகண்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம், கெப்பாசிட்டர் டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் பேட்டரி தான். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதை ரீசெட் பண்ணிடுறேன். பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும். ஏன்னா நான் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதாவது கனெக்டட் பேட்டரியை பண்ணிட்டு இருந்தேன், டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை பார்த்தோம். ஆனால் ரெண்டு இடத்துலையுமே கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா கெப்பாசிட்டர் நம்ம டைரெக்ட் இன்சர்ட் பண்றதே கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது நீங்க பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி, டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி. சரியா? ஆனா மத்த இது வந்து கம்மியாகவும் குறையும், அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கனெக்ட் தான் உங்களுக்கு போர்டில் எழுதி போட்டிருக்கேன், அதனால ஃபர்ஸ்ட் அதை செக் பண்ணும். பேட்டரியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், இதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் ஏற்றிக்கிறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். கெப்பாசிட்டன்ஸ், பிளேட் சார்ஜ், ஸ்டோர்ட் சார்ஜ், வோல்ட் மீட்டர் வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை நான் உங்களுக்கு செக் பண்றேன். அதாவது நான் டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணல, பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டிக்கு அக்ராஸா நான் வோல்டேஜை செக் பண்றேன். வச்சுக்கிறேன். 1.5 இருக்கு, நான் டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காமிச்சிட்டேன், நீங்க டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணா மேபி அது கனெக்டடா இருந்தாலும் சரி, பேட்டரி கனெக்டடா இருந்தாலும் சரி, டிஸ்கனெக்ட் இருந்தாலும் சரி, கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் தான். அது ஓகே, அந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுது. பட் வோல்டேஜ் மஸ்ட் பி டிக்ரீசஸ், பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ பேட்டரி நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்றேன். சரியா? இப்போ நான் வோல்ட் மீட்டர்ல உள்ள அந்த டெர்மினல் எடுக்கல, ஆனா டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்றேன். என்ன நடக்கணும்? வோல்டேஜ் கம்மியாகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். பாருங்க, டிக்ரீஸ் ஆகுதா? பாருங்க, 1.5ல இருந்து இப்போ எங்க மாறிட்டு பாருங்க, 0.03 போயிடுச்சு. வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? அதுவும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது. ரைட். இப்போ ரெண்டாவது இதையும் இப்போ செக் பண்ணோம். சார்ஜ் இதை செக் பண்ண போறோம். when the battery is disconnect, நீங்க டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது சார்ஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதானே கான்ஸ்டன்டா. இங்க சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா 0.13 அப்படின்னு இருக்கு. 0.13 இருக்கா? இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். வோல்ட் மீட்டர்னா எடுத்துருங்க.
அதை நம்ம செக் பண்ணியாச்சு. பிளேட் சார்ஜ் மட்டும் பாருங்க, மற்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது பார்க்க வேண்டாம். எஸ், பிளேட் சார்ஜ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ சார்ஜ் Q is equal to constant. Voltage decreases, charge constant, capacitance increases. ஓகேவா? ரைட். இப்போ லாஸ்ட் ஒன் எனர்ஜியை நான் பார்க்க போறேன். When the battery is disconnected from that parallel plate capacitor and the effect of dielectric is decreases that energy. ஸோ எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஆல்ரெடி எனர்ஜி பாருங்க ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். பாருங்க டிக்ரீஸ் ஆகுதா? ஓகேவா? ஸோ இந்த இது நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, எல்லாம் வருது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பேட்டரி வந்து கனெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஸோ பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கறதுல இப்போ பேட்டரி கனெக்ட்லேயே வச்சிருக்கேன். என்னெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், பேட்டரிஸ் கனெக்டட் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அது ஆல்ரெடி ஷோ யூ. கெப்பாசிட்டன்ஸ்ங்கிறதான கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 0.89 நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். அது அப்படியே தான் இருக்கும். நான் டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்றேன், கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். ரெண்டாவது சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி பிளேட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1.33 10⁻³ எல்லாம் இருக்கா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த டயலெக்ட்ரிக்கை இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க. இன்சர்ட் பண்ணும்போது வோல்ட் மீட்டர் ரெண்டாவது ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செக் பண்ணோம், வோல்டேஜ் செக் பண்ணோம். அடுத்தானே 1.5 இருக்கு. போன கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனிச்சு, 0.03 வந்துச்சு. இப்போ இதுல ஆக்சுவலி கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். இதுதானே 1.5 தாண்டக்கூடாது, அதாவது குறையும் கூடாது அதிகரிக்கும் கூடாது. எஸ், அப்போ இதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம். வோல்டேஜ் must be constant when the battery is connected to the parallel plate capacitor when the effect of dielectrics. சரியா? ஓகே, இப்போ இதையும் நம்ம பார்த்தோம், கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். இப்போ ஸ்டோர்டு எனர்ஜியை நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டோர்டு எனர்ஜி பார்க்கணும். ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்படின்னா இவனை நம்ம அந்த சைடில் இருக்கு, ஆல்ரெடி அது ஃபுல்லாக தான் இருக்கு. சரிங்களா? ஃபுல்லாக இருக்கும் போது நம்ம என்னன்னா நம்ம இதை கொடுத்தாலும் டிக்ரீஸ் ஆகுதா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படிதான் பார்க்க போறோம். நீங்க அந்த வேல்யூ பாருங்க. நீங்க ஃபுல் இருக்குன்னா உடனே ரைட்டு ஃபுல்லாக தான் இதுக்கப்புறம் எங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரியாது அப்படிலாம் நீங்க நினைக்க வேண்டாம். நான் இதை இன்சர்ட் பண்றேன். ஸ்டோர் எனர்ஜியை பாருங்க. இப்போ ஆல்ரெடி 1 × 10⁻13 ஜூல்ல இருக்கு. ஸ்டோர் எனர்ஜிக்கு நான் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். U = 1/2 CV² போடலாம், இல்ல Q²/2C போடலாம். நீங்க Qவோட வேல்யூ, சியோட வேல்யூ, வியோட வேல்யூ இதெல்லாம் வச்சு நீங்க பண்ணலாம். இப்போ நான் டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகாம பார்க்கணும். பார்க்கலாமா? when the battery is connected. இதை பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூட்டிட்டு பாருங்க, 1ல இருந்து 2.9 3.9 இப்போ 4, அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இது கிளியர் ஆயிட்டா? இதேதான். ஸோ நீங்க என்னெல்லாம் பார்த்தீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பார்த்தீங்க, பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கா? கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சு. எனர்ஜி டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு. அப்புறம் லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம் சார்ஜ் பார்க்கணும். சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இப்போ சார்ஜ் நம்ம ஆல்ரெடி கனெக்டட் இருக்கும் போது டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணாம போது சாதாரண ஏஆர் வேக்யூம்ல பிளேட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1.33 × 10⁻13 கூலும்ல இருக்கு. இது ஆக்சுவலி என்ன ஆகணும், மஸ்ட் பி இன்க்ரீஸ் when that dielectric inserted when the battery is connected. அப்படிதானே? பிளேட் சார்ஜ் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும். பார்ப்போமா? 1.33 இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பார்க்குமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ், 2.3. நம்ம லேப்ல உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. இவ்வளவு தூரம் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நமக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம டைவர்ட் ஆகும், நமக்கு ஆன்சர் ஒரு இதில் வராங்க, இன்னும் நம்ம செக் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷுவல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இது எல்லாத்துக்கும் நான் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்த்தேன், எல்லாமே வருது. நீங்களுமே நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சோம்ல, ஒரு இது QC கோட் அப்படிலாம் போட்டு காமிச்சோம்ல, இதை மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு இது, ஆனால் அதுக்கு நம்ம டைம் இல்லை, பட் அதை நான் சொல்றேன், நீங்க லேட்டரா வீட்டில் இருக்கும் போது நீங்க பார்க்கலாம்.
கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துப்பாங்க, எல்லாமே 5 மார்க் 5 மார்க். பட் இதுல பாருங்க, இந்த இருக்கா கெப்பாசிட்டி நான் சீரியஸ்ல பண்றேன். இப்படி 3 நம்ம புக்ல 3 தான் கொடுப்பாங்க. இந்த 3 C1 C2 C3 இப்படி இருக்கும். இதோடைய நம்ம எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பேரலல் நீங்க பார்க்கலாம். 3 பேரலல் இப்படி பார்க்கலாம். கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1 C2 C3 அப்புறம் V எப்படி இருக்கும் எல்லாத்தையும் இதையும் நீங்க செக் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேரலல் இதை நான் செக் பண்றேன். இதை மட்டும் கொஞ்சம் குயிக்காவே செக் பண்றீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி வச்சிரும். நமக்கு தேவையில்லைனாலும் ஆன் பண்ணி வச்சிரும். பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வோல்டேஜை கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க 1.5 வோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எல்லா பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டி அக்ராஸும் சேம் வோல்டேஜ் தான் இருக்கும். அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருப்போம். நீங்க அந்த டாபிக்ல படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா மஸ்ட் பி சேம். பிகாஸ் அதோட டெர்மினல் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் 3 பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும், நெகட்டிவ் டெர்மினல் சேம் டெர்மினல் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்படிதானே? So, since the corresponding side of the capacitor are connected to the same positive and negative terminal of the battery. சரிங்களா? 3 டெர்மினலும் சேம் ஆன பாசிட்டிவ் டெர்மினல், 3 கீழே உள்ள டெர்மினல் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல். அதனால வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த பேட்டரி வோல்டேஜ். பட் சீரியஸ்ல அப்படி வராது. இது 1.5 தெரியும். இந்த 1.5 இங்கே நீங்க செக் பண்ணலாம். 1.5 வந்துட்டு 1.5 வந்துட்டு ரைட்டா? 1.5 வந்துட்டு. அப்ப இதையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். கரெக்டா? ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல சார்ஜ் Q1 Q2 Q3 அப்படின்னு வரும். அதாவது ஒவ்வொரு பிளேட்டுக்கும் சார்ஜ் இருக்கு. அந்த பிளேட்டோட சார்ஜ் மொத்தமா கூட்டலாம். ஓகே. கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? 3 பிளேட்டுக்கும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா வந்துடும். இப்போ இதுல வோல்ட் மீட்டர் எடுத்துருது. இப்போ நீங்க பார்க்க வேண்டிய இடம் எதுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் பாருங்க. 1.00 × 10⁻13 ஃபாரட்ஸ். அதே தான் இதுவும். நான் எல்லாத்தையுமே சேம் தான் வச்சிருக்கேன். இதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணலாம். அதையும் காமிச்சிடறேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த 1 எஸ்பா. ஸோ இதுதான் நம்ம காமிச்சோம். அதை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா டைரக்ட் வெளியே வரும். இதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக். ஸோ இதை நீங்க எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம். நீங்க அந்த பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஜஸ்ட் சிபிசி கூட C1 + C2 + C3. இதுவே சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா 1/C1 1/C2 1/C3. இதே மாதிரி நீங்க 1/1 1/1 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா 1/3 வரும். ஸோ 1/3னா 0.33. அதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் சீரியஸ்ல. சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணுங்க. எதுவும் டவுட் இருக்கா? இதுல நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்? கெப்பாசிட்டர் என்ன, கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன, ஸோ பேட்டரியோட டெர்மினல் வோல்டேஜுக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கா அது செக் பண்ணோம். Qக்கு ஃபார்முலா என்ன? Q = CV, ஸோ C = Q/V அப்படி பார்த்தோம்.
பெர்மிட்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம். ஏன் டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணோம், டைஎலக்ட்ரிக் ஒரு பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஏரியா செப்பரேஷன் வச்சு அந்த வேல்யூ ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சேன். ஓகேவா? அப்புறம் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா போட்டு சிவியோட வேல்யூ போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க அதை சொன்னேன். அப்புறம் ஃபைனலா சீரியஸ் பேரல் அதை நம்ம வந்து காமிச்சோம். இதுதான் இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் கேட்கலாம். ஓகேப்பா, சரி. கிளாஸ் நிறைவு செய்த வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். நன்றி, வணக்கம்.